الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمین. Buddha says, "Oh Nanda, I am not first Buddha and I am not last Buddha, but a Buddha will come after mine. His name will be Maitreya." Isa says, "I will pray the Father, He shall give the another comforter. After that I will not talk much with you, because the Prince of this world comes. His name will be Muhammad." یہ بائبل اور بودھزم کی عبارت ہے. بودھسٹزم اور بودھ دھرم بائبل میں کرسچن عیسائی. ذرا ہندو بھائیوں کی پوتر گرنتھ کی طرف آپ آئیں. اوم بھوروا سواہا تت سویتروریण्यं بھرگو دیوस्य دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات. ایتسمننترے ملیکشاچاریण سمنوتا مہامدتی خیاتا ششیہ شاکھا سمنوتا اگیانی ہیتو کرت موہمداندھیکارم ناشم ودھایم ایتدودیتے وویکہ. رگ وید یجروید. ہندوازم کی یا ہندوتو کی دو کتابیں. ویسے تو 4 وید ہیں اور چاروں ویدوں میں جو پرتھم سریشٹھا جو اول پوزیشن جس کو حاصل ہے وہ ہے رگ وید. رگ وید، اتھروید، یجروید، ساموید، یہ 4 وید. اور چاروں ویدوں میں جو پہلا درجہ ہے وہ رگ وید کو حاصل ہے. جیسے مسلمانوں کے یہاں 6 کتابیں سیاستہ کہلاتی ہیں حدیث کی، اور ان 6 حدیثوں کی کتابوں میں اول پوزیشن بخاری شریف کو حاصل ہے. ایسے ہی ہندوتو کے اندر رگ وید کو اول پوزیشن حاصل ہے. یہاں مجھے یہ بتانا مقصد ہے
کہ مجھے جو رہبر ملا، مجھے جو گائیڈ ملا، مجھے جو نبی ملا، مجھے اللہ نے جو رسول دیا، وہ اتنا مبارک ہے، اتنا پاکیزہ ہے، اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، آل ورلڈ کے اندر، دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب میں، یہ میرا چیلنج ہے کہ دنیا کی تمام مذاہب میں میرے نبی اکرم کا نام کسی نہ کسی شکل میں آپ کی پیشین گوئی اور بھوشیواڑی ضرور ملتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنی کتابیں پڑھنے سے فرصت نہیں، وہ غیروں کا مطالعہ کیا کریں گے، اور خود ہم نے اپنے نبی کی ہی تعلیمات کو نہیں سمجھا، وہ قوم جو اپنے نبی کی تعلیم کو خود نہ سمجھ سکے، وہ غیروں میں کیا پرچار کر سکے گی؟ ہمیں تو بحث کروا لیجئے کہ آمین بولنا چاہیے یا نہیں، رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں، بس اس چیز میں ہم نے امت کو فرقے فرقے بانٹ دیا، کہتے ہیں چاروں برابر۔ عجیب معاملہ ہے، قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کہتا ہے ایک راستے پر آؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو تم سب مل کر، یعنی کوئی ایک راستہ ہوگا نا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیا کہا تم سب مل کر، لیکن یہاں ہم کہتے ہیں چاروں پر حق ہے۔ بہرحال ہم نے کوئی تنقید نہیں کرنا، ہمیں تو صرف اتنا بتانا تھا کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اور آپ کے درمیان آئے تھے، یعنی ایک آخری پیغمبر بن کر، جو نبی خاتم النبیین بن کر آپ کی بشارت کس طریقے سے غیروں نے دی ہے، دوسروں نے دی ہے۔ مسلمانوں کے جو حالات ہیں موجودہ دور میں، اس سے پوری دنیا واقف ہے، اور ابھی آپ نے محترمہ میمونہ بہن کی زبان سے سنا ہے، گرچہ بیچاری کی آواز ساتھ نہ دے سکی، ورنہ بہت اچھا ٹاپک تھا، بہت اچھا موضوع تھا کہ مسلمانوں کو اس دور میں عمل کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے، میدان عمل میں، یعنی ہماری تباہی کے، ہماری بربادی کے جو ہمیں دن دیکھنا پڑ رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح ہمیں جو کاٹا جا رہا ہے، اس کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چھوڑ دیا، اور خود آج میں اپنے ہندو بھائیوں سے کہوں گا، میں جانتا ہوں کہ ان کی تعداد کثرت سے ہے اور آئے ہوئے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اپنے ویدوں پر عمل کر لیں، ہم قرآن کی بات نہیں کر رہے ہیں، اپنے وید پر عمل کر لیں تو ہندو مسلم کبھی رائٹ ہو ہی نہیں سکتا، ہندو مسلم کبھی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا، مندر مسجد کا معاملہ کبھی سامنے آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم نے اور ہمارے پنڈتوں نے وید کی تعلیم کو چھوڑا، اور جب وید کی شکشا کو ہندو بھائیوں نے چھوڑا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کو قرآن دے کر بھیجا کہ اے نبی، میں تجھے کوئی نئی دعوت دے کر نہیں بھیج رہا ہوں، بلکہ تو وہی دعوت لے کر جا رہا ہے جو دعوت تجھ سے پہلے اور بھی انبیاء کرام لے کر گئے تھے، نوح ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، ابراہیم ہیں، اسحاق ہے، یعقوب، جو لوگ یہ دعوت لے کر گئے تھے وہی دعوت اے نبی تم بھی لے کر جا رہے ہو، کوئی نیا مذہب لے کر نہیں جا رہے ہو۔ فرق اتنا ہے کہ لوگوں نے ایکیشور وادیت کے اندر بہوئیش پوجا کو سملت کر دیا، یعنی ایک اللہ کی اپاسنا کے بجائے انہوں نے کئی اللہ کی اپاسنا، معبودوں کی اپاسنا کرنی شروع کر دی، اور جب اس توحید میں، اس ایکیشور وادیت میں جب فرق آیا اور اللہ کی توحید کو لوگوں نے بگاڑا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتم سمویدھان، لاسٹ لا، قانون دے کر بھیجا۔ توحید کا جہاں تک تعلق ہے اس کو ذرا آپ سمجھیے اور دیکھیے، ہندو دھرم کی ایک کتاب ہے منوسمرتی، اور حوالے کا ذمہ دار میں، کسی کو شک ہو تو ہمارے اسٹیج پہ آ جائے، کوئی گیانی ہو تو آ جائے، تاکہ نکٹ آنے میں یہ ہوتا ہے کہ سمجھانے اور سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، یا تو منوا لو یا مان جاؤ، اس چیز میں آسانی ہوتی ہے، اور ہم تو بڑے اصولی بات کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب میں ہو تو مان جاؤ، نہ ہو تو ہماری بات واپس کر دو۔ کتاب تمہاری، لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں، آپ کا ہے، کتاب آپ کی، پریس آپ کی، لکھنے والا آپ کا، چھاپنے والے آپ، کاغذ آپ کا، سیاہی آپ کی، قلم آپ کا، ساری چیزیں آپ کی، لیکن افسوس یہ ہے کہ پڑھنے والا ایک غیر ہے، بتانے والا ایک غیر ہے، لیکن کیا کہوں،
عبداللہ ابن سلام جب اسلام قبول کیے یہودیت سے تو ان کی قوم کو یقین نہیں آیا تھا. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے یہودیوں تمہاری کتابوں میں میرا نام ہے. انہوں نے منع کیا. کہا اللہ کے نبی نے کہ اگر تمہاری کتاب میں میرا نام ہو تو کیا کرو گے؟ کہنے لگے ہم اسلام لے آئیں گے. آپ نے عبداللہ ابن سلام کو بلایا جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم رہ چکے تھے. کہا عبداللہ تم تو کہتے تھے کہ میرا نام ان کی کتابوں میں تورات زبور میں ہے, کہاں ہے؟ یہ تو منع کرتے ہیں یہودی. تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ کتاب کھولو. جب یہودیوں نے تورات کھولنا شروع کر دی تو کہا کہ فلاں فلاں صفحہ کھولو. جب کھول دیا تو کہا کہ جہاں نام تھا وہیں پر یہودیوں نے انگلی رکھ لی, ہاتھ رکھ دیا. تو عبداللہ ابن سلام نے کہا ہاتھ ہٹاؤ. جب ہاتھ ہٹایا گیا تو کہا گیا یہ ہے محمد, یہ ہے احمد, یہ ہے اللہ کے نبی کا نام. تو جس طریقے سے ان یہودیوں نے نبی اکرم کے نام پر انگلی رکھی, ہاتھ رکھا تھا, اسی طریقے سے ہم کوئی ویدوں کی تعلیم دینے نہیں آئے اور نہ ہم آپ سے یہ کہنے آئے کہ وید بھی آسمانی کتاب ہے, بلکہ صرف یہ بتانے آئے کہ جس طریقے سے یہودیوں کی کتاب پر یہودیوں نے ہاتھ رکھ لیا نبی کو کے بارے میں نہ بتانے کے لیے, اسی طریقے سے ہمارے کچھ پنڈتوں نے چھپا لیا ہے, انگلی رکھ لی ہے گیتا وید اور رامائن پر, اور میں ان کی انگلیوں کو ہٹانے کے لیے آیا ہوں. میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ فلاں صفحے پر, فلاں نمبر پہ, فلاں پرشٹ پر یہاں محمد ہے, یہاں محمد ہے, یہاں احمد ہے, یہاں وشنو یش ہے, یہاں سمتی ہے, یہاں عبداللہ ہے, یہاں ماتا کا نام آمینہ ہے, یہاں حسن حسین کا ذکر ہے, یہاں کان دجال کا ذکر ہے, یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, یہاں موسیٰ کا ذکر ہے, یہاں جنت کا ذکر ہے, یہاں جہنم کا ذکر ہے, یہاں رمضان کے روزے رکھنے کا ذکر ہے. یہ ساری چیزیں ویدوں کے اندر آج بھی سرکشت ہیں, آج بھی محفوظ ہیں, لیکن اب ہمیں نہ دکھائی دے تو اس میں قصور کتابوں کا نہیں ہمارا ہے. ایکم برہمادتی ناستے ناستے کنچن, ایک ہی برہما ہے. برہما برہانڈ کو بنانے والا. دوسرا نہیں, نیہ نانا کنچن, ہرگز نہیں, قطعی نہیں, بالکل نہیں. میں جب علی گڑھ میں یہ سنسکرت اور ہندی سے بی اے کر رہا تھا مسلم یونیورسٹی کے اندر, اس وقت میرے ایک ٹیچر تھے ترپاٹھی جی, اور تیواری جی دونوں سنسکرت کے ادھیاپک تھے, ٹیچر. انہوں نے بتایا کہ نیہ اور نانا یہ دونوں کا ترجمہ اردو میں انہوں نے کر کے بتایا کہ قطعی نہیں, بالکل نہیں, یا ہرگز نہیں. آپ بھی ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں, نیہ کے معنی قطعی نہیں, نانا کے معنی بالکل نہیں, یعنی ایکم برہما, ایک ہی برہما ہے. دیتیے ناستے, دوسرا نہیں, نیہ ہرگز نہیں, نانا قطعی نہیں, یعنی دوسرا ہے ہی نہیں. بائبل کیا کہتی ہے؟ There is no God, but God is only one without second. ایک ہی ہے. There is no God, کوئی ہے ہی نہیں. There is no God, کوئی نہیں. اگر ہے تو کون؟ God is only one. ایک ہی اللہ ہے, without second, دوسرے کو شریک کیا ہی نہیں جا سکتا. دوسرا ہے ہی نہیں دوسرے کی شرکت کے بغیر. لا الہ الا اللہ, ایک ہی اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ کوئی پوجیہ نہیں کہ جس کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکا جا سکے. لا الہ ہرگز نہیں ہے, لا الہ کوئی نہیں ہے, الا اللہ سوائے اللہ کے. یعنی اسلام کا یہ جملہ دو ٹکڑوں پر بٹا ہے, لا الہ اور الا اللہ, یہ دو جملے. ذرا غور کر کے دیکھیں, لا الہ الگ, الا اللہ الگ. جب ہم دونوں کو ملائیں گے تب مسلمان. اگر کوئی آدمی لا الہ کہہ کر رک جائے تو کائنات کے رب کی قسم کافر. لا الہ کہہ کر رک جائے تو کافر, اور جب وہ الا اللہ کہتا ہے تب اسلام کے دائرے میں آتا ہے. کیوں؟ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود, لا کی معنی نہیں, لا الہ نہیں ہے کوئی معبود, گویا وہ اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود, پھر اقرار کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ الا اللہ, اللہ کے علاوہ, یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. جب وہ الا اللہ پڑھتا ہے تب وہ اسلام کی کسوٹی پر, اسلام کے دائرے میں, اسلام کے اندر وہ داخل ہوتا ہے. یہ چیز ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے. ہمارے ہندو بھائیوں میں وبھاجن کر دیا, ڈیوائڈ کر دیا.
बांट दिया। उनके यहां पैदा करने वाला एक अलग, पालने वाला एक अलग, मौत देने वाला एक अलग। और रिजल्ट इसका क्या निकला कि जब सृष्टि हुई संसार की तो ब्रह्मा को पैदा करने का काम सौंप दिया, यानी जितने भी बच्चे पैदा हों तुम्हारी कृपा से। अच्छा, पैदा करना इनका काम, पालना विष्णु का, और विष्णु का अर्थ ही होता है पालने वाला। विष्णु दूसरा खुदा है। मालूम यह हुआ कि पालने वाला एक अलग है। दुनिया में जितने भी लोग खा रहे पी रहे परवरिश विष्णु कर रहा है। और शिव, इनका एक नाम है महादेव, शिव ही का दूसरा नाम है महादेव, और महादेव ही को कहते हैं शंकर जी, और शंकर ही का की पत्नी का नाम है पार्वती जी। जरा आप देखिए क्या कहा गया शिव जी का, महादेव का काम क्या है? मौत देना। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर ये कोई जरूरी नहीं, अगर विष्णु पालना चाहे तो हो सकता है शिव जी ये कहना चाहें कि भाई हम तो मौत देंगे, तो फिर दोनों में झगड़ा हो सकता है। एक कहेगा मैं अभी और पालूंगा, दूसरा कहेगा नहीं इसकी वक्त आ गया मैं इसको मौत के घाट उतारूंगा। तो अब आप बताइए कि दोनों में फिर ये झगड़ा हो तो कौन फिर इसका फैसला करेगा? और हमारे हिंदू भाइयों में एक ही अल्लाह को या ईश्वर या परमेश्वर को डिवाइड कर दिया, बांट दिया, और कहने लगे आत्मा और परमात्मा एक है। यानी आदमी के अंदर जो रूह है उसी रूह को वो अल्लाह तसव्वुर करने लगे, उसी रूह को वो परमात्मा तसव्वुर करने लगे। कहने लगे कि आदमी क्या कोई बिजली का पिलक नहीं लगा है कि उसकी जबान से कोई लफ्ज निकले, ये जो बोल रहा है मनुष्य आदमी यही परमेश्वरीय शक्ति है और परमेश्वरीय जुज है, लिहाजा आदमी के अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है। अगर हम इसी आत्मा को परमात्मा मान लें तो जानते हो कितनी खराबियां लाजिम आ जाएंगी। इसी आत्मा को जब हम परमात्मा मानते हैं तो यह खराबी लाजिम आती है कि एक आदमी दूसरे को काटता है तो जो काट रहा है उसके अंदर भी आत्मा, और जिसको काटा जा रहा है उसके अंदर भी आत्मा, और आत्मा ही परमात्मा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि परमात्मा परमात्मा ही को काट रहा है। एक इंसान दूसरे को गोली मारता है तो मारने वाला भी आत्मा है उसके अंदर, और जिसको मारा जा रहा है उसके अंदर भी आत्मा है। इसका मतलब यह हुआ आत्मा ही परमात्मा, तो परमात्मा परमात्मा ही को मार रहा है। और इतना ही नहीं, औरत भी तो जिंदा है, औरत के अंदर भी तो आत्मा है। जब हम आत्मा ही को परमात्मा मान लें तो फिर यह मतलब लाजिम आएगा कि रात में जब एक आदमी अपनी बीवी से संभोग हम बिस्तरी करता है तो मतलब यह हुआ कि परमात्मा परमात्मा ही से संभोग कर रहा है। फिर मां के पेट के अंदर एक बच्चा है, वो रोता, वो परवरिश पा रहा, आत्मा उसके अंदर भी है। इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा ही को हम परमात्मा मान लें तो परमात्मा जी कहां है? मां के पेट के अंदर भी है। और फिर रोते हुए वो बच्चा पैदा हो तो इसका मतलब परमात्मा जी बाहर भी आ रहे हैं मां के पेट से। तो नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये खुदा ये अल्लाह दूसरों के तो हो सकते हैं, लेकिन हमें मेरा रब इन तमाम उयूब से पाक। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आए नबी कह दो कि अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, आए नबी कह दो कि अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है। लम यलिद, ना उसका कोई बेटा है, वलम यूलद, और ना वो किसी का बेटा है। यानी ना अल्लाह की कोई औलाद और ना अल्लाह किसी की औलाद। लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बेटा ना वो किसी का बेटा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसकी तराम शक्ल कोई है भी नहीं, कोई उस जैसा नहीं। लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर, और अल्लाह के मिस्ल कोई चीज नहीं है, वो सुनने वाला और देखने वाला है। देखिए चीज, हमारा अल्लाह बहुत पवित्र है, इन तमाम गंदे मकामात पर वो नहीं रहता। लेकिन आप बताइए, मनुस्मृति तो कहती है कि ब्रह्मा अलग, विष्णु अलग, शिव अलग, पालना अलग, मौत देना अलग, पैदा करना अलग। लेकिन हम जब ऋग्वेद पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में हमें ये तीनों एक ही दिखलाई देते हैं। जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में हमें ये तीनों एक ही दिखलाई देते हैं। जरा देखो ऋग्वेद की इबारत क्या, वेद व्यास जी ने क्या नकल किया। वेद व्यास जी ऋग्वेद लिखते वक्त लिख रहे हैं, वेद के ये अल्फाज हैं। वेद जो हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथ है उसके सेंटेंस और हवाले का जिम्मेदार मैं क्या कहा? अहम ब्रह्मास्ति, अहम विष्णु अस्ति, अहम शिव अस्ति, अहम पुषा अस्ति, अहम चंद्र अस्ति, अहम सूर्य अस्ति। ब्रह्मा ने कहा, अल्लाह ने कहा, क्या कहा? अहम ब्रह्मास्ति, मैं ही ब्रह्मा हूं।
अहम विष्णु अस्ति, मैं ही विष्णु हूँ, अहम शिव अस्ति, मैं ही शिव हूँ। यानी पालने वाला भी मैं, पैदा करने वाला भी मैं, मौत देने वाला भी मैं। अहम सूर्य अस्ति, मैं ही सूरज हूँ, यानी दुनिया को चमकाने वाला भी मैं। अहम चंद्र अस्ति, यानी चांद रात को निकलता, रात निकालने वाला भी मैं। मतलब ये दिन को प्रकाश करने वाला भी और रात उदय करने वाला भी मैं। अहम पुषास्ति, नेकियों का खजाना भी मैं, दुनिया को देने वाला भी मैं। यानी एक ही ब्रह्मा ने ये सारी बातें कह दी। मुसलमानों गौर करो, इस इबारत को जरा कुरान करीम से मिलाओ, क्या मिलती है या नहीं। हम ये नहीं कहते कि वेद की इस इबारत को कुरान के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दो, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि कुरान ने ये बात 1400 साल पहले कह दी है। अल्लाह तबारक व तआला की सिफत बतलाते हुए अल्लाह ने खुद बतलाया है, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल लहुल अस्माउल हुस्ना। वही खालिक है, वही बारी है, वही मुसव्विर है। तमाम अच्छे अच्छे नाम उसी अल्लाह के लिए हैं। यानी खालिक, बारी, मुसव्विर, तमाम चीजों का मालिक वही है। अहम ब्रह्मा अस्ति, अहम विष्णु अस्ति, अहम शिव अस्ति, अहम सूर्य अस्ति, अहम चंद्र अस्ति, अहम पुषा अस्ति। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही चंद्र हूँ, मैं ही सूर्य हूँ। रातों दिन को निकालने वाला, खजाना देने वाला, रोजी रोटी देने वाला, पैदा करने वाला, मौत देने वाला, जीवन प्रदान करने वाला और मृत्यु देने वाला। ये सारी चीजें मेरे कब्जे कुदरत में है, मेरी शक्ति में है, मेरी ताकत में है। लिहाजा मुझे ही पूजो, मेरी ही उपासना करो, मेरे ही सामने झुको। ओम निराकारम अस्ति ने आकारम अस्ति। मैं ऐसा हूं कि मेरा कोई आकार नहीं है, मैं ऐसा हूं कि मेरा कोई स्टेच्यू नहीं है, मैं ऐसा हूं कि मेरा कोई फोटो नहीं है, मैं ऐसा हूं कि मेरी कोई मूर्ति नहीं बना सकता। ऋग्वेद हवाले का जिम्मेदार मैं। क्या कहा गया? अहम निराकारम अस्ति, मैं निराकार हूं। ने आकारम अस्ति, मेरा कोई आकार हरगिज नहीं। ने आकारम, ने आकारम अस्ति, ने मन हरगिज नहीं, ने आकारम अस्ति, और मेरा हरगिज कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं। लैसा कमिस्लिही, उसके मिस्ल, उसकी तरह कोई चीज नहीं। मिलाइए जरा, कंपैरिजन कीजिए, देखिए आप, पता चलता चला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हमारे यहां कुछ मुसलमानों ने एक अल्लाह की वहदानियत को छोड़कर दावा वहदानियत ही क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने पेट के भंडार को भरने के लिए कब्रों पर चादरें चढ़ाने लगे और मजावर बनकर बैठ गए। ऐसे ही हमारे पंडितों ने भी मंदिरों पर एक अल्लाह की शक्ल को मस्ख करके सैकड़ों खुदाओं को की भक्ति करने वाले वो बन गए। जरा गौर कीजिए, कोई शिवाजी को पूज रहा है तो कोई शंकर जी को, तो कोई आप देखेंगे गणेश जी को पूजता हुआ नजर आएगा। इसलिए गणेश मंत्र और शिव मंत्र भी वेदों में मौजूद है। ओम नमः शिवाय, शिवाजी के लिए नमस्कार है। ओम नमः नम करता हूं शिवाय, शिवाजी को, यानी मैं महादेव जी के सामने झुक रहा हूं। और एक ही जगह नहीं, बल्कि शिव जी ही का एक लड़का, महादेव ही का पुत्र, शंकर ही के लड़के का नाम है गणेश। और सुनो, ये लड़का अपने शंकर के नुत्फे से पैदा नहीं हुआ, बल्कि पार्वती जी के गंदे मैल और कुचैल से पैदा हुआ है। हवाले का जिम्मेदार मैं, उठाओ श्रीमद् भागवत महाभारत और प्रतिशत पर्व का 4था खंड। पार्वती जी नहा रही थी, उनके बदन से जो मैलो कुचैल निकल रहा था, उन्होंने अपने बदन के मैलो कुचैल से एक लड़का बनाया, लड़के का नाम रख दिया गणेश। उसको दरवाजे पे खड़ा किया कि मैं नहा रही हूँ, स्नान कर रही हूँ, और जब तेरे पिता अंदर, कोई भी अंदर आए तो आने मत देना। वो लड़का दरवाजे पे खड़ा है, महादेव जी अंदर आते हैं, शिवाजी अंदर आते हैं। लड़के ने रोका, कहा क्यों रोकते हो? कहा मेरी मां नहाती है। कहा मेरी मां? तेरी मां? कौन? कहा पार्वती जी मेरी मां। कहा पार्वती तो मेरी पत्नी, तू मेरा बेटा है ही नहीं, यहां कैसे तू कहता है कि पार्वती जी मेरी मां? कहा आज ही तो मेरी मां ने मुझे बनाया। खुदा है, लेकिन दावा देखो, अल्लाह का दर्जा तो दे दिया, लेकिन इल्म गैब ही नहीं है। गैब दानी देख रहे हैं आप, जरा अंदाजा लगाओ। जब लड़के ने जबरदस्ती रोका कि मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, हिंदू भाइयों सत्यता से बताना, अगर एक शब्द भी गलत हो टोकने की इजाजत तुम्हें मैं दे रहा हूं, एक शब्द भी गलत हो तो रोकने की इजाजत मैं तुम्हें दे रहा हूं। सुन लो आगे गणेश जी के बारे में क्या लिखा। श्रीमद् महाभारत के अल्फाज हैं कि गणेश के शिवाजी ने तलवार उठाई और फौरन अपने लड़के की गर्दन को काट दिया, फौरन अपने लड़के की गर्दन को उड़ा दिया। गर्दन अलग पड़ी और अंदर चले जाते हैं। पार्वती जी को मालूम हुआ
कि मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को, जिसको आज ही मैंने जन्मा था, पैदा किया था, आज ही मेरे पति ने मार दिया। तो जिद करने लगी कि जिंदा करो, जीवित करो, दोबारा जीवन प्रदान करो। अब बड़े परेशान, क्या करें? लिहाजा अपनी बीवी की जिद में आके लड़के के सर को तलाश करने लगे। ये भी नहीं मालूम कि कहां फेंका था। सुनो, महाभारत कहती है कि पूरे जंगल में और पूरे जो है जहां जहां मुमकिन था सारी जगह तलाश कर लिया, लेकिन जब गणेश जी की का सर कहीं नहीं मिला, पार्वती जी बराबर जिद करती रही। तो ऐसे मौके पर एक हाथी आ रहा था। पार्वती जी के कहने पर गणेश जी ने हाथी का सूंड ही काट डाला और हाथी का सूंड काट के गणेश जी के उत्पन्न कर दिया, लगा दिया, और गणेश जी को दोबारा जिंदा हो गए ना। ये महाभारत कह रही है। अब हमारे ऊपर जीव हत्या का इल्जाम मत लगाना कि मुसलमान जीव हत्या कर रहे हैं, क्योंकि जीव हत्या की शुरुआत आपके यहां पर भी हुई है। अगरचे हाथी ही सही, वो भी एक जीव था, एक जानदार था, और उसकी हत्या किसने की है वो आप जाने, लेकिन हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाना, क्योंकि मैंने आपकी किताब से सिद्ध कर दिया। अब जरा आकर देख लीजिए और अंदाजा लगाइए। अब गणेश जी को इतना ही नहीं कि गर्दन लगा के जिंदा किया हो, बल्कि इतना बड़ा इनाम भी दिया कि ऋग्वेद की इबारत है, ओम गणेशाय नमः। जब तक कोई भक्त, कोई आदमी गणेश जी की पूजा न करे, तब तक उसकी कोई भी उपासना स्वीकार ही नहीं होगी। यानी गणेश जी की पूजा करना भी अनिवार्य हो गया। ये भी ऋग्वेद में हमें मिलता है। ये शक्ल बिगड़ी हुई है, बाद में लोगों ने बहुत शक्लें बिगाड़ी हैं, और उसी ऋग्वेद में ये भी मिलेगा कि कम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, अल्लाह एक, ब्रह्मा के अलावा कोई है ही नहीं है। यानी ये भी उसके अंदर मिलेगा। तो हम अपने पंडित भाइयों से या अपने हिंदू भाइयों से कहेंगे, जरा उसकी असली शक्ल को सामने लाइए, और जो ओरिजिनल चीजें हैं उनको आप सामने लाइए। असली में डालडा कितना मिलाया गया वो तो हमें मालूम ही है, और ये चीज हर किताब के अंदर, बाइबल में भी, ज़बूर में भी, इंजील के अंदर भी, तौरात के अंदर भी बहुत सा डालडा मिलाया गया है। वो खुद उनकी इबारत के पढ़ने से पता चल जाता है, उनकी इबारत से पता चल जाता है। तो एक ये चीज थी। अच्छा, अब ये तो रहा एकेश्वरवादियत का सबूत। अब आइए जरा हम मनुस्मृति देखें। मनुस्मृति में एक और चीज लिखी हुई है कि 33 करोड़ देवताओं की उपासना करो। ये चीज बड़ी समझ में ना आने वाली है कि 33 करोड़ देवताओं की उपासना आदमी कैसे कर सकता है, जबकि मनु जी का ये वचन भी है कि एक देवता एक ही दिन में प्रसन्न होगा, दूसरा नहीं। और ये भी है कि 33 करोड़ देवताओं को प्रसन्न करना अनिवार्य है। यानी 33 करोड़ देवताओं को खुश करना भी जरूरी, अनिवार्य, और एक दिन में एक ही देवता प्रसन्न होगा, दूसरा नहीं। और यह भी आगे लिखा है, और हवाले का जिम्मेदार मैं हूं, यह भी लिखा है कि अगर एक भी देवता नाखुश रहा, अप्रसन्न रहा, तो जिंदगी भर की तपस्या भंग। बड़ा अजीब मामला है। यानी एक भी देवता प्रसन्न रहा तो जिंदगी भर की तपस्या भंग। तो अब मनुष्य के पास इतना समय तो है नहीं कि वो 33 करोड़ दिन तक जिंदा रहे, और अगर पहले मर गया तो इसका मतलब हर आदमी अधर्मी होकर मरा। तो फिर क्या फायदा? फिर हम 33 करोड़ को छोड़कर एक ही ब्रह्मा की पूजा क्यों ना करें, एक ही की उपासना क्यों ना करें? लेकिन मेरे भाइयों क्या बताऊं, यहां हमसे भी कहने वाले कहते हैं, और हम यहीं पर आकर मात खा जाते हैं। यहीं पर आकर मैं मात खा जाता हूं कि तुम्हारे यहां पर भी तो 33 करोड़ नहीं 36 करोड़ देवता हैं। मैंने कहा कैसे? पूछा तो बताया, अरे तुम्हारे यहां पर भी बदायूं शरीफ, बरेली शरीफ, अछौचा शरीफ, कछौचा शरीफ, पता नहीं कौन कौन से शरीफ। एक है दाता शाह, एक है रिज्क देने वाला, तो एक है औलाद देने वाला, एक है जो है बेचारा मौतो जिंदा शिफा देने वाला। ये अलग अलग बंटवारे हो गए। क्या बताऊं मैं, कहां किस किस को समझाऊं? जरा गौर करो। कोई मदीना जाने ही नहीं देते किसी को, मदीना तक पहुंचने ही नहीं देते किसी को। कोई बेचारा यहां से चला भी जाए, बरेली किसी तरीके से पहुंच जाए, तो वहां जाकर कहते हैं कि अरे भाई कहां जा रहे हो? का मदीना। अरे भाई वहां जाने की क्या जरूरत है, यहां आन है, बान है, शान है, सारी चीजें हैं, और यहां तो बड़ा मुबारक जगह, 7 मरतबा अहमद रजा खान साहब के मजार के चक्कर लगा लो, हज अकबर का सवाब मिलेगा। ये वह फजीलत बता दी, बेचारा रुक लिया।
बेचारा किसी भी तरीके से बचकर अगर पहुंच कर निकल भी आया और दारुल देवबंद तक आ गया तो मत पूछो कि वहां से भी मदीना नहीं जाने देते हैं। क्या रे देवबंद कितने फजाइल मराकिब बयान करते हैं, कहते हैं कि वहां जाने की क्या जरूरत है, यहां तो एक ऐसा कुआं है कि जिसकी स्रोत आबे जमजम से मिली हुई है। क्या करूं मेरे दोस्त और बुजुर्ग, इतने फजाइल मराकिब बयान कर देते हैं। और हमने सुन लो, और अगर इस बात पर कोई आदमी मुझे मुजरिम कहता है तो कहे, हां मुझे अपने जुर्म का एतराफ है, लेकिन नदामत नहीं, शर्मिंदगी नहीं है। जाओ हम मुजरिम हैं। अगर इस बात पर कोई मुजरिम कहना चाहे, हमने अगर दिल में बसाया है तो सिर्फ मदीने वाले को बसाया है, हमने अगर दिल से लगाया है तो इमाम कायनात को लगाया है। न हमने बरेली वाले के इस्लाम को इस्लाम जाना, न हमने देवबंद को मदीना से बड़ा मकाम दिया है, और न हमारी नजरों में इन शहरों की कोई वक़्त और इज्जत और अहमियत है, इसलिए कि हमें अल्लाह ताला ने अपना कलाम दिया, और हमें अगर मोहब्बत है तो या तो मदीना से या मक्का से, इसलिए कि हमें जो मिला है वो मक्के वाला मिला है या मदीने वाला मिला है। हम गुन गाएंगे तो उसके, गीत गाएंगे तो उसके, गीत गाएंगे तो उसके, बात मानेंगे तो उसकी, और पैर भी करेंगे तो उसकी। हमें दिल को दिखलाओ तो सही, वैसा कोई लाओ तो सही। फिर हमसे कहते हो बाद में नबी तक पहुंचोगे, पहले हमारे बुजुर्गों की मानो, पहले हमें उस जैसा कोई दिखलाए तो सही। कायनात की रब की कसम, तेरा पीर जब जमीन पे चलता है जमीन पनाह मांगती है, और मेरा पीर जब जमीन पे चलता है तो अल्लाह उस जमीन के टुकड़े की कसम खाता है। तेरा पीर जब कंबल कांधे पे रखता है, दूसरों को डर होता है कि मेरा कंबल न मांग ले। ये तेरे पीर की हाल है। मेरा पीर वो है कि अपना कंबल जब कांधे पे रखता है तो अर्श वाला उसके कंबल को मुबारक समझ कर कहता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, है कंबल ओढ़ने वाले, जरा दिखलाओ तो सही हमें उस जैसा, कोई लाओ तो सही। अगर उस जैसा मिल जाए तो हम मानने के लिए तैयार हैं। यहां कोई बच्चा पैदा होता है तो दो चार आदमी आए, देख के चले गए। ताजदार पैदा हुआ था आमीना के बदन से जब इमाम कायनात ने जन्म लिया था, तो जिन औरतों ने इमाम कायनात को देखा तो देख कर चीख पड़ी कि आमीना ने जो बेटा जना है, कायनात के रब की कसम दुनिया की कोई औरत ऐसा बेटा जन ही नहीं सकती। हमें उस जैसा लाओ तो सही, दिखलाओ तो सही, हम मानने के लिए तैयार हैं। तो मैं क्या बताऊं, किस किस को समझाऊं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। यही हमसे हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि तुम अपने देवताओं को तो पहले मना करो, लोग मानते हैं। एक दफे अजमेर क्या चला गया देखने के लिए, तकरीरी प्रोग्राम था। लोगों ने कहा मौलवी साहब बड़ी मुकद्दस जगह है। हमने कहा मुकद्दस नहीं है, बड़ी मशहूर जगह है, चलो देख लें। तो बहरहाल पहुंचा। अब तो पता नहीं लोगों ने उसका नाम रख दिया अजमेर शरीफ, वरना हमने सबसे ज्यादा खड़े होकर पेशाब करने वालों को देखा तो वहीं देखा। अब पता नहीं उसको शराफत का दर्जा कैसे दे दिया। बहरहाल अल्लाह आलम, वो उनका अकीदा है, वो जाने। लेकिन जब मैं पहुंचा, देखा, वहां गया तो एक आदमी कहने लगा, बाल दिखलाया, इतना लंबा बाल था। तो मैंने कहा क्या है? कहा मुए मुबारक। मैंने कहा किसका? कहा अल्लाह के नबी का। हमने कहा भाई दरमुड्डे तेरे पास कहां से आ गया? नमाज पांचों टाइम में से एक टाइम की ना पढ़े, दाढ़ी तेरी नहीं, मूछे तेरी नहीं, नमाज तू नहीं पढ़ता है, और तेरे पास ये कहां से चढ़ाया? कहने लगा अरे 1400 साल से बड़ा महफूज था। हमने कहा तेरे बाप दादा रखते चले आ रहे थे क्या? कहने लगा तुम हमें 5 रुपए दे रहे हो या नहीं? मैंने कहा किस बात के? कहा ये मुबारक चीज दिखलाई। हमने कहा इससे तबर्रुक नहीं मिला, हम ही से लोगे। बोला कि वहां ये तो नहीं हो 24 नंबरी। मैंने कहा 24 नहीं 420 नंबर ही हूं, लेकिन बतला तो सही की बात क्या है, 5 रुपए क्यों ले रहे हो? कहा इसलिए कि अल्लाह के नबी का बाल दिखलाया। उसने पीछे से मेरा गरीबान पकड़ा, खींचा कि 5 रुपए दो। मैंने कहा कि एक कसौटी पर मैं परखूंगा, अगर ये अल्लाह के नबी का बाल होगा, हमारे पास कसौटी है। कहा क्या कसौटी? मैंने कहा माचिस की तीली से जलाकर इसको जलाऊंगा, अगर जल गया तो अल्लाह के नबी का बाल नहीं, और ना जला तो अल्लाह के नबी का बाल होगा। 5 नहीं 500 देंगे। कहा कि ये क्या आपकी कसौटी है? मैंने कहा क्यों? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आग इब्राहिम के बाल को न जला सकी, वो रोंगटा न जला सकी, और वो बाल आग फूल बन गई। क्या मेरे नबी का बाल इतना गया गुजरा है कि आग फूल न बने? इब्राहिम से कम मकाम था मेरे नबी का। जब इब्राहिम के बाल को आग नहीं जला सकी तो मेरे बाल, अल्लाह के नबी के बाल को कैसे जलाएगी? हमने कहा 1400 साल से जब कुछ नहीं बिगड़ा, इस बाल का आंधी आई, तूफान आए, मैदान करबला हुई, जंगे सब कुछ हुई, लेकिन इस बाल बराबर चला आ रहा है, वो भी अरब वालों के पास नहीं, तेरे पास, वो भी हिंदुस्तान के अंदर। तो जब इस बाल का कुछ नहीं बिगड़ा, 1400 साल से चला आ रहा है, तो आज क्या बिगड़ जाएगा? कहने लगा कि ये 24 नंबर भाग जा, मेरे धंधे पे लात न मार। मेरे दोस्तों
میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، غور کیجیے کہ آج عوام کو لوٹنے کا کس طریقے سے طریقہ بتایا گیا۔ ابھی میں دھلیا گیا 9 نومبر کو جلسہ تھا، 9 نومبر کو پہنچا تقریر کرنے کے بعد پھر دوسرے دن ہماری تقریر کچھ دیوبندی بھائیوں نے کرائی، کہا کہ مولوی صاحب آپ کر دیجئے، اور اتفاق سے اس وقت دیوبندی اور الحدیث دونوں ایک ہو گئے وہاں، اس لیے کہ وہاں کچھ لوگوں نے بڑی بری گالیاں دی، اور مجھ سے تو پوچھو نہیں اس نے کیا کہا، کیونکہ کئی دنوں کے بعد 2 مہینے کے بعد دوبارہ گیا تھا، تو 2 مہینے پہلے میں تقریر کر کے آیا تھا، تو بس میرے ہی پیچھے ایسے پڑا ہے، پتہ نہیں وہاں کوئی مجیب مصطفیٰ صاحب ہے کوئی، کہا یہ جرجسوا جگدشوا ابلیسوا پتہ نہیں کیا کیا اس نے ایک سانس میں گالی دی۔ میں نے کہا اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے، قرآن کے الفاظ ہیں کہ کسی کو برے القاب سے مت پکارو، تم نے پہلی مرتبہ قرآن کی مخالفت کی، اگر سمجھانے کی بات ہے تو تم اپنا عقیدہ بیان کرو، ہم اپنا عقیدہ بیان کریں، تو اپنے دلائل بیان کرو، ہم اپنے دلائل بیان کریں، لیکن بہاوڑا اور یہ سب چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ تم اپنے عقیدے دلائل کے ساتھ بیان کرو، ہم اپنے عقائد دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو بیچارہ وہ آیا اور کچھوچا شریف کی ایک انگوٹھی تھی، ان کی بزرگ کی دعا تھی، اس کو 30 روپے میں بیچ کر گیا۔ میں نے کہا باقی لوگوں نے بتایا ارے بہت بکی، کم سے کم 3-4 ہزار انگوٹھیاں اسی وقت بک گئیں، اور ایک انگوٹھی کی قیمت 300 روپے اور کسی کی 30 روپے، ایسے اس نے بیچنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد کہا کہ جو بھی آدمی اس کو پہن لے گا وہ مقدمہ جیت جائے گا، اور اس کے اوپر کوئی وبال نہیں آئے گا، کوئی لڑائی نہیں، جو ہے تمام مصائب اس کے حل ہو جائیں گے۔ کہا مولوی صاحب آپ کو اسی پر بولنا ہے؟ مجھ سے کہا، میں نے بڑے اچھے انداز سے میں نے کہہ دیا اللہ کا شکر ہے کہ جو آدمی 300 روپے یا 30 روپے کی انگوٹھی پہن لے، بزرگ صاحب کی دعا ہے، اب چاہے وہ اس کو پہن کر کھڑے ہو کے پیشاب کرے، چاہے وہ پائخانے میں لے جائے، چاہے فلم ہالوں میں لے جائے، چاہے جو کرے، یہ انگوٹھی اتنی با اثر ہے کہ کسی کا اثر پڑے گا ہی نہیں اس پر، ہمیشہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ اس کے بعد میں نے کہا مسلمانوں یہ تو رہی تمہاری انگوٹھی جو تمہیں دے کر لوگ چلے گئے، یہ تو 300 روپے اور 30 روپے کی انگوٹھی تھی، آؤ آج میں تمہیں ایک اور تعویذ دے رہا ہوں۔ میں نے کہا لوگوں میرا تعویذ وداؤٹ روپیز، بنا کسی پیسے کے ہے، فری میں ہے، یہ تعویذ میں دے رہا ہوں، اور سن لو تعویذ وہ بھی نہیں کہ جو گلے میں لٹکایا جائے، میں وہ تعویذ تمہیں نہیں دیتا ہوں جو گلے میں لٹکایا جائے۔ ہاں اگر تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، خواب تمہیں برے برے دکھلائی دیتے ہیں، تو آؤ تمہیں میں تعویذ دے رہا ہوں، لیکن پکی پکائی کھچڑی نہیں دیتا ہوں کہ بس لٹکا لو، ناپاک رہو، کھڑے ہو کے پیشاب کرو، کچھ بھی کرو۔ ہماری کھچڑی ایسی ہے جو پکانا پڑے گی، محنت کرنا پڑے گی۔ سن لو میرا تعویذ اور لے کر جاؤ۔ میں نے کہا سن لو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم عشاء کی نماز پڑھ کے سونے کے لیے بستر پہ جاؤ تو تم اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لو، وضو بنا کر لیٹنے جاؤ، اور سونے سے پہلے تم 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 1 مرتبہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، اور 1 مرتبہ 4 کل پڑھ لو۔ اس کے بعد میں اللہم باسمک اموت واحیا، یہ دعائیں پڑھ کر تم اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم کے اوپر پھیر لو، پورے جسم کے اوپر پھیر لو، اور اس کے بعد میں داہنی کروٹ سے تم سو جاؤ۔ امام کائنات نے فرمایا، کونین کے تاجدار نے فرمایا، فاطمہ کے باپ نے فرمایا، حسن حسین کے نانا نے فرمایا کہ جب یہ تعویذ تم پہن لو گے، جب یہ دعائیں پڑھ کے تم سو جاؤ گے تو 70,000 فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر پہ بھیج دے گا۔ اس رات میں مرو گے تو شہادت کی موت پاؤ گے، اس رات میں مرو گے تو بنا حساب و کتاب تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ میں نے کہا مسلمانوں ایمانداری سے مجھے گالی دینا نہیں آتی، اور اگر میں بھی ان کے الفاظ انہی جیسے کہوں تو ہم میں اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ میں نے اپنا تعویذ تمہیں دے دیا اور اس کی کوئی قیمت تم سے نہیں مانگتا، اب تمہیں قیمت والا تعویذ پسند ہو تو جاؤ اس کو پہن لو، اور اگر اللہ کے نبی کا دیا ہوا یہ تعویذ تمہیں پسند ہو تو اس کو یاد کر لو۔ کائنات کے رب کی قسم، سنو اللہ گواہ ہے کہ 4 آدمی اسی وقت میرے مسلک میں قبول کر لیتے ہیں اور جماعت اہل حدیث کے شیدائی بن جاتے ہیں۔ اسٹیج پر آ کر انہوں نے اہل حدیثیت کو قبول کیا، کہا میرے عالم لوٹنے والے ہیں، آپ نے مجھے پہلی بار بتایا، اور ایسی باتیں کوئی بتاتا ہی نہیں، اللہ رسول کی باتیں کوئی نہیں بتاتا۔ آؤ مسلمانوں ہم ان کے بارے میں دعائیں کریں کہ اللہ ان کو اپنے مسلک پر، مسلک اہل حدیث پر، قرآن و حدیث پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے دلوں پر تو اور زیادہ مضبوط ایمان ان کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ مسلمانوں ذرا اندازہ تو لگاؤ، اور ہائے آج ہماری قوم کو کیسے لوٹا جا رہا ہے، ایسے ہی بالکل ویسے ہی ہمارے پنڈتوں نے بھی کر لیا، وہ بھی بیچارے ہست ریکھا بتانے کے لیے سڑکوں پہ آپ کو بیٹھے ملیں گے۔
हस्त रेखा बताने के लिए सड़कों पे बैठे मिलेंगे, ये लकीर फला जगह जा रही है, 80 साल तक जिंदा रहोगे, कितनी बीवियां करोगे, कितने बच्चे होंगे, इतनी दिन अमीरी होगी। हालांकि वो बेचारा अपनी हस्त रेखा खुद नहीं देख पाता, इसीलिए तो सड़कों पे बैठा हुआ है, इसीलिए तो बेचारा सड़कों पे दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसको खुद अपनी हस्त रेखा पर एतबार नहीं, दूसरे के ऊपर दूसरे को एतबार करा रहा है। जरा गौर करो, इन तमाम चीजों की बुनियाद वेदों के अंदर नहीं है, मनुस्मृति में नहीं है, पुराणों में नहीं है, किसी किताब के अंदर नहीं है। लेकिन हाय अफसोस, हाय हमारी तबाही और बर्बादी, वही असर हमारे मुसलमानों के ऊपर भी चला रहा है। वही असर बिल्कुल आते हुए दिखलाई दे रहा। मैं क्या करूं मुसलमानों, काश तुमने अपने अंदर ईमान व अमल पैदा कर लिया, आका की तालीमात को तुमने अपना लिया तो तुम अपने अमल से दूर कर सकते हो। मैं समझ गया हूं, मैंने बहुत सी जगह तकरीरें की हैं, समझ गया हूं कि ये कौम तकरीरों से बाज आने वाली नहीं है, क्योंकि गाली भी देती, गुलूज भी देती है, बुरा भी लगता है। बनारस के हालात अभी आपको मालूम ही है क्या, वो पथराव हो रहा है, तलफिया पे हो रहा है क्या, ये कौम अब लड़ाई झगड़े पर उतर आई है। सुन लो, आपको अपने ईमान व अमल ही से कौम को समझाया जा सकता है। अपने ईमान को मजबूत बनाओ, अपने अमल के अंदर आगे निकलो। कायनात के रब की कसम, मुझे उम्मीद है कि जब तुम्हारे एक हाथ में रब का कुरान होगा, दूसरे हाथ में आमीना के लाल का फरमान होगा, तो कायनात के रब की कसम एक दिन ये झुकेंगे, सारी दुनिया झुकेगी, इसलिए कि तुम्हारे पास कुरान है, तुम्हारे पास आमीना के लाल का फरमान है। तीसरी कोई चीज तुम मानते ही नहीं, जानते ही नहीं, इसलिए आमीना के लाल का फरमान, अर्श वाले का कलाम तुम पकड़ लो। अबू जहल को भी एतराफ हो गया कि मोहम्मद से बड़ा सच बोलने वाला कोई नहीं। अबू लहब को भी एतराफ था, यहां तक के बड़े बड़े लोग जो गुंडे लफंगे चोर, उमर फारूक जैसा आदमी जो है, अरे बातिल आदमी हक परस्त हो जाता है, इतना बड़ा बहादुर आदमी नबी की तालीम के आगे झुक जाता है। एक दिन सारी दुनिया झुकेगी, एक दिन ये लोग भी झुकेंगे, बड़े बड़े गुंडे झुकेंगे। इसलिए कि जब तुम बाजारों में जाओगे, तुम जब बाहर निकलोगे, तुम बाज़ो तबलीग के लिए जाओगे, तो दुनिया देखकर ये कहेगी कि इनसे न टकराओ, इनसे न बोलो। ये वो कौम जा रही है जिसके एक हाथ में अर्श वाले का कलाम है तो दूसरे हाथ में मदीने वाले का फरमान है। हमारे पास हाथ भी दो, हमारे पास चीजें भी दो, हमारे पास हाथ भी दो, एक हाथ में रब का कलाम है, दूसरे हाथ में मदीने वाले का फरमान है। और जिसको ये दोनों चीजें मिल गई, उसको तीसरी चीज की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास दिल भी है, हमारे पास दिमाग भी है, और जिसके पास ये दोनों चीजें हों, दिल और दिमाग, उसको तीसरी चीज की जरूरत ही नहीं है, उसको तीसरी चीज की जरूरत ही महसूस नहीं है। हमें अल्लाह ने कुरान भी दे दिया, हमें अल्लाह ने हदीस भी दे दी, नबी का फरमान भी दे दिया। अब इसके होते हुए बताओ तो सही, हम किस चीज के मोहताज, हमें किस चीज ने हमें रोक दिया है कि मुसलमानों हम अमल न करें। आओ आओ, कायनात के इमाम ने सारी चीजों को हल कर दिया, सारी चीजों को बता दिया। आओ जरा समझ कर तो देखो, बुखारी की तरफ आओ, मुस्लिम की तरफ आओ, तिरमिज़ी, नसाई, अबू दाऊद की तरफ आओ, और आओ मुसलमानों, अगर तुम्हें शक व शुबा हो रहा है, मैं आज तरकीब करने नहीं आया, एटम बम बरसाने नहीं आया, किसी को बुरा भला कहने नहीं आया। अगर मेरी बातों पर तुम्हें एतबार नहीं तो आओ आज एक बात सुन लो, और आओ ऐसी बात बता रहा हूं जो शायद तुम्हें आज से पहले तुम्हारे मौलवियों ने न बताई हो। सुन लो, आज मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं कि तुम अपने मसलक पर रहो, हम अपने मसलक पर रहें। आप अपने मजहबी किताब बुखारी शरीफ, सब पूरी दुनिया का इत्तिफाक है बुखारी पर, और जब तक कोई आदमी बुखारी की आखिरी हदीस न पढ़ ले, उसके सर पे पगड़ी नहीं बांधी जाती, चाहे वो दारुल उलूम देवबंद हो या नदवा हो या कोई भी हो। यानी दुनिया के में जितने भी मदरसे हैं, जब तक उसमें बुखारी ना पढ़ा दी जाए, दस्तार बंदी नहीं होती, डिग्री नहीं मिलती, सनद नहीं मिलती। मैं ये नहीं कहता हूं मेरी किताब लाओ, मैं ये नहीं कहता हूं मेरी बुखारी लाओ, बुखारी शरीफ लाओ, दारुल उलूम देवबंद से लाओ, अशरफिया से लाओ, दुनिया में जितने मदरसे हैं किसी मदरसे से ले लो, देवबंद की छपी हुई ले लो, लाओ और सुन लो। अब तो उर्दू में भी उसका तर्जमा आने लगा है, अपने छापे खाने से ले लो, अपने प्रेस से ले लो, और उसके बाद में उसको पढ़ना शुरू कर दो। सिर्फ इस नजरिए से पढ़ना शुरू करो कि इमाम कायनात ने क्या कहा, फातिमा के बाप ने क्या कहा, हसन हुसैन के नाना ने क्या कहा, कैसे नमाजें पढ़ी। कायनात के रब की कसम, मेरी बात न मानो, अपने मौलवी की बात न मानो, मुझे गोली मारो, अपने मौलवियों को गोली मारो, अहले हदीसों को अलग हटाओ, देवबंदियों को अलग हटाओ, बरेलवियों को अलग हटाओ, किसी की बात न मानो, सिर्फ अपने घर पे ले आओ, खुद मुताला करो, अकेले
पढ़ो, अपने आप पढ़ो और जाओ। ये मेरा चैलेंज है कि इंशाअल्लाह बुखारी शरीफ तुम्हारी किताब तुम्हारी होगी, प्रेस तुम्हारी होगी, छापाखाना तुम्हारा होगा। और जब पढ़ना शुरू कर दोगे, शुरू से आखिर तक पढ़ डालो, कायनात की रब की कसम सीधा रास्ता क्या है, सिराते मुस्तकीम क्या है, नबी का रास्ता क्या है, वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। उससे तुम खुद आगाह हो जाओगे। नमाज कैसी पढ़नी चाहिए तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मेरी ना मानो, अपने आलिम की ना मानो, और बुखारी पढ़ने के बाद फिर नमाज मस्जिद में जाओ और मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ो। फिर अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि ऐ बारे इलाज, जो सही रास्ता हो उस रास्ते पर चलने की हमें तौफीक दे। मुझे अल्लाह की ज़ात से तवक्को है, मुझे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी दुआ रायगा ना करेगा, अल्लाह तुम्हारी दुआ बर्बाद ना करेगा। तुम्हें सही रास्ता क्या होगा खुद ही मिल जाएगा, सही रास्ता क्या होगा तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। बताओ मोमिनो, हमने कौन सी गाली दी? बताओ मुसलमानों, हमने कौन सा बुरा कहा? हमने यही तो कहा, ना मेरी मानो ना अपने आलिमों की, खुद पढ़ना शुरू कर दो। उर्दू समझते हो, तर्जमा आता है, पढ़ना शुरू कर दो। अब तुम्हें यह बहकाया जाएगा कि हम समझदार नहीं है, लिहाजा किसी से समझे बगैर समझा नहीं जा सकता। अरे दीन को अल्लाह ने काम ने आसान कर दिया और तुम्हारे हमारे मौलवी कहें कि मुश्किल है, समझा नहीं जा सकता। समझाने वाला चाहिए। जाहिर बात है, समझाने वाला तुम्हारा समझाने वाला तुम्हारे जैसे समझाएगा, हमारा समझाने वाला हमारे जैसा समझाएगा। फिर हम बात किसकी माने, बात किसकी बात पर अमल करें? इसलिए खुद पढ़ो, खुद फैसला करो। कायनात के रब की कसम सही रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। बात बहुत आगे निकल गई। ये एक चीज मैंने आपके सामने रखी। तौहीद के बाद अब रिसालत का नंबर आता है। अल्लाह के नबी की रिसालत का सबूत वेदों में भी है। और अब जरा हम आपको जैन धर्म की तरफ ले जाएं। जैन धर्म की एक पवित्र ग्रंथ किताब शास्त्र है। शास्त्र को आप पढ़ेंगे तो शास्त्र के ऊपर लिखा है, शास्त्र में पृष्ठ नंबर 366 पे ये इबारत आपको मिलेगी कि हाय मेरे भक्त, अगर तू परमेश्वर की भक्ति नहीं कर सकता है तो ना कर, अगर तू शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है तो ना कर। तुझे चिंता किस चीज की है? तेरे लिए अरहन काफी है, तेरे लिए अरहन काफी है। अरहन का अर्थ होता है पक्षदाता। अरहन का माना होता है शिफाअत करने वाला, हिमायत करने वाला। और अल्लाह के नबी का एक नाम शफीउल मुज़नबीन भी है। आपके बहुत से नामों में एक नाम शफीउल मुज़नबीन भी है, यानी शिफाअत करने वाला, हिमायत करने वाला है। कयामत के दिन अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमायत करेंगे, बताएंगे, सिफारिश कराएंगे, अपना सर जमीन पे टेक लेंगे। अल्लाह ताला कहेगा इरफा रासक या मोहम्मद सल तोता, आए मोहम्मद तुम मांगो, तुम जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। इरफा रासक या मोहम्मद सल तोता, आए नबी अपना सर उठाओ, मांगो जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाएंगे और अल्लाह से मांगेंगे, अपनी उम्मत की सिफारिश करेंगे। अल्लाह आपकी सिफारिश अपनी उम्मत के हक में कबूल फरमाएगा, इजाजत देगा और आप उनको बख्शवाएंगे, जन्नत में ले जाएंगे। गौर करो मुसलमानों, शिफाअत करने वाला अरहन, अरहन हिमायत करने वाला, शिफाअत करने वाला शफीउल मुज़नबीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि अल्लाह के नबी जब शफीउल मुज़नबीन हुए, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही अरहन हुए। लिहाजा सिखों की, जैनियों की किताब में अरहन का सबूत हमारे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया है। अब आओ जरा सिखों की किताब में गुरु ग्रंथ, सिखों की किताब उठाओ गुरु ग्रंथ, और गुरु ग्रंथ को खोलो तो गुरु ग्रंथ में भी लिखा है दहटा नूरे मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, दहटा नूरे मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। यानी ये इबारत गुरु ग्रंथ में मौजूद है। एक मर्तबा मैं सिखों की लाइब्रेरी में, वही गुरुद्वारा था, वहां गया तो इसी पे मैं तहकीक करने लगा। सर्वधर्म सम्मेलन था तो नीचे वाली किताब वो नहीं निकाल रहा था। मैंने कहा नीचे वाली किताब निकालिए गुरुजी, उसमें लिखा है। कहने लगा कि नीचे वाली किताब तो हमारे वो गोल्डन टेम्पल में जो रहते हैं पंजाब में वो निकालेंगे, हम इतने बड़े नहीं है, वही उसको निकालते हैं।
میں نے کہا کیوں، یہ کتاب کیا انہی کے لیے ہے، آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ کہنے لگا کہ ہم نہیں نکال سکتے۔ میں نے کہا سکھوں سے، میں نے کہا سنو، اس کتاب کے اندر داتا نور محمدی لکھا ہے، صفحہ 485 پر لکھا ہے، میں بھاگا نہیں جا رہا ہوں، دہلی میں ریاض العلوم میں موجود ہوں، جاؤ جب چاہو تب مجھے بلا لینا، اور اگر دکھلا سکو تو ابھی لاؤ، کتاب نکالو، میں دکھلانے کے لیے تیار۔ سارے سکھ بگڑ گئے اس کے اوپر کہ دکھلاتے کیوں نہیں، جب اگر نہیں لکھا تو آپ دکھلائیے۔ کہا کہ اس کو میں نہیں کھولوں گا۔ بہرحال اس نے کھولنے نہیں دیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا۔ میں نے پھر اپنی تقریر میں، اپنی اسپیچ میں یہاں تک کہا کہ یہ آدمی گرو گرنتھ نامی کتاب نہیں نکال رہا ہے۔ سنو، اس کے صفحہ نمبر 485 پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، داتا نور محمدی، داتا نبی رسول، اور صفحہ نمبر 86 آپ کھول کر دیکھیں تو گرو نانک کا ایک کرتا بنا ہوا ہے، اور گرو نانک کے کرتے پر سینے پر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لکھا ہے، اور داہنی آستین پر لا الہ الا اللہ لکھا ہے، بائیں آستین پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ یقین نہ ہے گرو گرنتھ نکالو، ابھی ہم گرو نانک کے کرتے کی تصویر بھی ہم تمہیں دکھلاتے ہیں۔ دیکھو صفحہ نمبر 486 پر 486 پر اگر نہ دکھلاؤں تو گردن کاٹ دینا، میری گردن اڑا دو، میری مقدمہ دائر کرو، کیس کرو، جو چاہو سزا دو، اگر نہ دکھلا سکوں میں۔ کہنے لگے مولانا ابھی آپ چلے جائیے، جب میرے گرو جی آ جائیں گے تو میں آپ کو بلوا لوں گا۔ میں 1 روپیہ بھی ان کو دے آیا، 1 روپیہ دے آیا کہ لفافہ لے کے خرید لینا، ایڈریس بھی دے آیا کہ اگر آ جائیں گرو جی اور یہ عبارت نہ ملے تو ایڈریس پر پتہ لکھ کر میں نے کہا کہ مجھے اس پتے پر بلا لینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میرا 1 روپیہ بھی چلا گیا لیکن ابھی تک جواب بھی نہیں آیا۔ ذرا آپ اندازہ لگاؤ میرے دوست اور بزرگوں، آج یہ ساری چیزیں ہو رہی صرف اس بنا پر کہ حقیقت عوام کے سامنے آشکارا نہ ہو جائے، عوام کے سامنے حقیقت کھل کے نہ جائے۔ یہ ساری چیزیں آج موجود ہے لیکن کوئی بتانے والا نہیں۔ مسلمانوں، تم اپنے اوپر بھی اپنے اسلام کا مطالعہ بھی کرو، غیروں کو بھی بتاؤ، غیروں کا مطالعہ بھی کرنا آج کے دور میں تمہارے لیے سب سے بڑا ہتھیار بن گیا ہے۔ جب تک تمہیں دوسروں کی کتابوں کو پڑھنے کا شوق نہیں ہوگا، ان کو سمجھاؤ گے کیا، ان کو بتاؤ گے کیا؟ آج اس ہندوستان میں 60 کروڑ ہمارے ہندو بھائی ایسے ہیں کہ جن کی کتابوں میں حوض کوثر کا ذکر، جن کی کتابوں میں مقام محمود کا ذکر، جن کی کتابوں میں کان دجال کا ذکر، کان دجال کو ختم کرنے والے عیسیٰ مسیح کا ذکر ہے، جن کی کتابوں میں یاجوج و ماجوج کا ذکر، جن کی کتابوں میں ذوالقرنین کا ذکر، جن کی کتابوں میں باب الریان جس میں روزدار داخل ہوں گے جنت کے دروازے میں اس کا ذکر، جن کے ساتھ جنت کے 7 دروازے اور جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر، لمبائی چوڑائی کا ذکر، جنت کی نعمتوں اور نہروں کا ذکر بھی موجود ہے، اور میں ساری چیزیں پڑھ چکا ہوں، اس لیے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو اسلام نے بتایا منوان وہ چیزیں آج بھی ویدوں میں سرکشت ہیں، لیکن ہائے کوئی بتانے والا نہ ملا، ہائے کوئی سمجھانے والا نہ ملا۔ یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کے نبی مکہ میں پیدا ہوں گے اس کا ذکر بھی ہے، مدینہ ہجرت کر کے جائیں گے اس کا ذکر بھی ہے، یہاں تک کہ ایک جگہ تو یہاں تک کہا گیا ششٹر گہرترا نویتم سے کورم، وہ کل کی جب اس دھرتی پر آئے گا، انتم مہارشی جب اس دھرتی پر آئے گا تو اس کے پاس 100 دینار ہوں گے۔ سن لو اچھی طریقے سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس 10 مالائیں ہوں گی، 100 دینار ہوں گے، 100 دینار ہوں گے، 10 مالائیں، 100 دینار، 300 گھوڑے ہوں گے، اور یہ ساری چیز آپ دیکھ لیجئے اشارہ کر رہی ہے 10 مالاؤں سے مراد، 10 مالاؤں سے مراد وہ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ ہیں، چونکہ مالا گلے میں ڈالی جاتی ہے، قیمتی چیز ہوتی ہے، 10 صحابہ کو آپ گلے سے لگائے تھے، یعنی جن کو جنت میں قیمتی چیز آپ نے دی ہے، جنت میں جانے کی بشارت دی ہے، 10 مالائیں ہوں گی، یعنی عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ 100 دینار اس کو دیے جائیں گے اور 300 گھوڑے، 100 دینار، 100 دینار سے مراد اصحاب صفہ ہیں جو چبوترے پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، ان کی تعلیم، ان کی تعداد 115-16، 100 دینار سے مراد وہ اصحاب صفہ، اور 300 گھوڑے اور 10,000 گائیں اس کے پاس ہوں گی۔ 10 مالاؤں سے مراد عشرہ مبشرہ،
100 दीनार से मुराद असाबे सुफ़ा, 300 घोड़े उसको दिए जाएंगे। मुराद है जंगे बदर में लड़ने वाले 313 सहाबा किराम जो घोड़ों पर बैठकर तलवार और तीरों से जंग लड़ रहे थे। 313 घोड़सवार मुराद है, 300 घोड़े दिए जाएंगे। यानी वो कौम 300 घोड़े रखेगी, मतलब यह है कि वो मैदान जंग में 313 सहाबा मुराद है। 10,000 गायें उसको मिलेंगी, 10,000 गायों से मुराद फतेह मक्का के मौके पर वो लश्कर जिस पर अल्लाह के नबी फतेह मक्का के मौके पर आपने उनसे खिताब किया था, आपने तमाम मुजरिमों को माफ किया था, उस मौके पर आपकी तादाद, मुसलमानों की तादाद, सहाबा की तादाद तकरीबन 10,000 थी। 10,000 मुराद है। ये चीज तुम्हारे वेदों में मौजूद है और यजुर्वेद में मौजूद है, लेकिन हाय अफसोस हमें कोई बताने वाला न मिला। मेरे हिंदू भाइयों, तुम्हारी किताब है, प्रेस तुम्हारी, छापा खाना तुम्हारा, कोई मानने वाला तो हो, कोई पढ़ने वाला तो हो। और आओ जरा सुनो, कितनी बड़ी बात कह दी गई, और इससे ज्यादा बड़ी बात मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतनी बड़ी बात कह दी गई। ये तो हिंदू धर्म की बात है। ईसाइयत में क्या कहा गया? I will pray the Father, he shall give the another comforter. After that I will not talk much with you, because the prince of this world comes, his name will be Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ईसा ने कहा I will pray the Father, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। He shall give the another comforter, वो दूसरा रसूल दे, मैं ये दुआ करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा रहबर दे। Because कहा इसलिए कि I will not talk much with you, अब मैं तुमसे ज्यादा बातें नहीं करना चाहूंगा, मैं नहीं चाहता कि अब मैं तुमसे ज्यादा बातें करूं। बिकॉज द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम्स, इसलिए कि इस दुनिया का सरदार आने वाला है, इस दुनिया का सरदार आने वाला है, उसका नाम मोहम्मद होगा। और एक जगह क्या होगा? हिज नेम विल बी मोहम्मद, उसका नाम मोहम्मद होगा। और एक जगह हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। और यही चीज कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम का कौल नकल करते हुए कहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से क्या कहा था? इन्नी मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ओ मेरी कौम के लोगों, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं दुआ कर रहा हूं और अपनी कौम को बशारत दे रहा हूं। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती, मैं बशारत देता हूं अपने कौम के लोगों को, अपने कौम को एक ऐसे रसूल की, बिरसूलिन याती, जो मेरे बाद आएगा, याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं बशारत देता हूं तुम्हें एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा, उसका नाम अहमद होगा, उसका नाम अहमद है, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। कुरान ने भी यही बातें कह दी। और आगे तत्सवितुर्वरे अळयमहरगो, वो सूर्य की तरह अंतिम महर्षि चमकेगा, यानी सूर्य की तरह चमकेगा। कुरान ने भी नबी को सूर्य कहा, कुरान ने भी नबी को सूरज कहा। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ नबी, हमने आपको दाई बना कर भेजा, मुबश्शिर बना कर भेजा, नज़ीर बना कर भेजा, डराने वाला बना कर भेजा। ऐ नबी, हमने आपको अल्लाह के रास्ते की तरफ, अल्लाह के हुक्म से बुलाने वाला बना कर भेजा। व सिराजम मुनीरा, और चमकता हुआ सूरज, रोशन चिराग बनाकर भेजा। कुरान ने भी सूरज कह दिया। क्या बात है, तुम्हारी किताबों में है, मेरे कुरान ने भी वही बात कह दी। सुनो मुसलमानों और मेरे हिंदू भाइयों और मुसलमानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है, आज जो यहाँ मौजूद ना हो, मेरी कैसेटें उनके घरों तक पहुंचा दो, गैर मुस्लिमों के यहाँ पहुंचाओ, क्योंकि आज तुमसे भी ज्यादा उनको पहुंचाने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है, वरना ये 60 करोड़ अवाम हमारा गरीबान पकड़ेगी, कहेगी अल्लाह ये हमारे मुल्क में रहते थे, हमारे यहाँ खाते थे, पीते थे, लेकिन उन्होंने हमारी किताबों में जो बातें थी वो हम तक न पहुंचाई, अपने इस्लाम की दावत को हम तक न पहुंचाया। ये कौम आपका गरीबान पकड़ेगी, इसलिए पहुंचाओ, लेकिन बड़े प्यार से, बड़ी संजीदगी से, बड़े अच्छे अंदाज से।
میرے ہندو بھائیوں، بڑے پریم سے میں تمہیں بلاتا ہوں، کتاب تمہاری ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کیا دیا ہے. دادشیو میں شکل پکش سے مادھوے ماسی مادھیم واچ بھوپرتی پریمڑا مایا مد وشارد تب دیو مہاراج بمدا ستو ماں گیتا مرموچشٹ سمنجیات تتا تت پشچ بھو نرپ اتی شروتوا تتا درشٹا پرم وسمے ماں گیتا وچرن نشنا چھوڑیا ہینا پرتی مگتی نرپلنگ چدو دسیونی کوٹی شونی ہنشیتی. یا اللہ مولی صاحب ہو کہ پنڈت جی سمجھ میں نہیں آتا. ہاں کچھ لوگ ایسے بھی چڑھاتے ہیں دوسرے خیال کے جو ہیں. بہرحال دوست اور بزرگوں، لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہم نے کم سے کم اپنے نبی کے نام کو غیروں میں ڈھونڈا تو ہے، تلاش تو کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے اگر میری بات کو کوئی ہندو بھائی قرآن سمجھ کر نہیں مانتا ہے تو کم سے کم اپنی کتاب سمجھ کر آئے گا تو صحیح، ہمارے قریب تو ہوگا. ہم نے لوگوں کو بھگانا نہیں سکھلایا، ہم نے لوگوں کو قریب کرنا سکھلایا ہے. اب میری کتاب سے نہیں اپنی کتابوں سے ہو، لیکن بات کریں گے تو عرش والے کے کلام ہی کی کریں گے، بات کریں گے تو آمینہ کے لال ہی کی کریں گے. ذرا آؤ میرے اب تیری پریس تیری اور حوالہ بھی تیرا، پڑھنے والا ایک غیر ذرا سن لو. جاؤ اور آج میرے ہندو بھائیوں ایک اور چیلنج اگر غلط نکل جائے تو گردن میں کٹانے کے لیے تیار. میں جب اتنی بڑی مصیبت مول لینے کے لیے تیار ہوں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر تمہاری کتابیں صحیح، یہ بات صحیح، تو پھر اسلام کی طرف آ جاؤ، پھر اسلام کی طرف آ جاؤ. اسلام کا دروازہ کھلا ہے. غلط ہو ہم اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار، اتنا بڑا رشک لے رہے ہیں تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر صحیح ہو تو اسلام کی طرف آ جاؤ؟ کیا یہ ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے؟ آؤ اسلام یہ شانتی مار گیا. اور دیکھو تمہاری کتابوں میں کیا لکھا، دادشیو میں شکل پکش سے مادھوے ماسی مادھیم، وہ کل کی اوتار مادھو ماس کے شکل پکش میں 12ویں تاریخ کو پیدا ہوگا. وہ کل کی اوتار مادھو ماس کے شکل پکش میں 12ویں تاریخ کو پیدا ہوگا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول ہے اور 12 بھی بتائی گئی ہے. دونوں میں ایک مت بھید و ورود ہے، لیکن مشہور اگرچہ صحیح 9 ہی ہے، لیکن پرسدھ جنم تتھی مشہور تاریخ پیدائش ہندوستان اور پاکستان میں جو رائج ہے، جس کو ہمارے دیوبندی اور بریلوی دونوں بھائی بھی مانتے ہیں، وہ 12 ربیع الاول ہے. وہ 12 ربیع الاول آپ اپنی کتابوں میں دیکھو 12 کا ثبوت ملتا ہے کہ 12 کو پیدا ہوگا. ہمارے مسلمان 12 ربیع الاول کو محمد صاحب کا جنم دن بھی مناتے ہیں، اگرچہ اس طرح جنم دن جس طرح مناتے ہیں منانے کا آرڈر نبی نے نہیں دیا ہے، آقا نے نہیں دیا ہے، امام کائنات نے نہیں دیا ہے، لیکن یہ مناتے ہیں. کیا کیا جائے میرے دوستوں بزرگوں، ہمارا کام تو ہے سمجھانا، صرف سمجھاؤں گا.